हे सदा प्रभु तुम्भ आवासरे किए प्रवास करिब, तुम्भ पवित्र पर्वतरे किए वास करिब। जो जन सरलाचरण और धर्म कर्म करे ओ आपणा अंतकरण रे सत्य कहे, जे आपणा जिह्वारे ग्लानि करे नाही, अबा आपणा मित्रर अनिष्ट करे नाही, कि अबा आपणा प्रतिवासी विरुद्ध रे निंदा प्रकट करे नाही, जार दृष्टि रे पामर तुच्छीकृत हुए, मात्र जे सदा प्रभुंक भयकारी मानकु समादर करे, जे शपथ करी आपणार क्षति हेले हैं ताहा अन्यथा करे नाही, जे शुद्ध पाई टंका ऋण दिए नाही, कि अबा निर्दोष विरुद्ध रे लांच निए नाही, जे एही सकल कर्म करे से केबे घुंचा जीव नाही। परित्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामरे आपण मानकु समस्तंकु नमस्कार जणाइबा संगे संगे ख्रीष्ट सम्मिलित मंडली भुवनेश्वर आनुकूल्य रे अनुष्ठित होउथबा विशेष ओडिया उपासना को आपण मानकु स्वागत करूछि। आमानकर एकमात्र सम्राट, राजा मानकर राजा, प्रभु मानकर प्रभु, तुम्हें राजा धे राजन परमेश्वरट, तुम्हें सत्य और जीवित परमेश्वरट। प्रभु आमे तुमर धन्यवाद करुचु। तुम्हें केड़े आश्चर्य प्रकारे ए मासर आरंभ ए पर्यंत आमान को कढ़े आनिल। प्रति रविवार उपासना रे मांडलिक भाव में एकत्रित हवापाई आमान को साहाय्य करी आनिल एवं ए मासर शेष रविवार रे तुमर गृह रे पुणी थरे एकत्र करियछ, सेथिपाई धन्यवाद करुचु। आमाने धन्यवाद करुचु प्रभु। सप्ताह सारा तुम्हें आमान को जे प्रकार भाव में संभाली रखिल, आमानकर भार जत्न नेल, आमानकर प्रतिपालन कल, दया उपरे दया करिछ, धन्यवाद करुचु। आमाने धन्यवाद करुचु तुमर प्रिय दास आमानकर पालक आई भाई को तुम्हें सुस्थता देल, आज आमानकर गहन रे उपस्थित करैल, सेथिपाई धन्यवाद करुचु। प्रभु आमाने जेते ठारे एई समय उपस्थित अच्छु एवं प्रभु जो माने ऑनलाइन रे जोग दैछंती से समस्तक पाई तुमर धन्यवाद करू। आज जो बंधु माने मध्य प्रथम करी आमानक संगे जोग दे उपासना रे भाग नौछंती, तुम्हें से समस्तक मध्य आशीर्वाद कर। आमानक सुसमाचार संगीत दल पाई धन्यवाद करू। सेमानकर परिश्रम को तुम्हें वृथा जीवा पाई देना हो प्रभु। प्रति सप्ताह रे आमान को तुम आराधना रे कढ़े नियंती, तुम प्रिय लोक मान को तुम्हें बहुल रूप से आशीर्वाद कर। प्रभु आज समस्त उपासनार भार तुम हस्तरे दौचु, तुमर गौरव करुचु, तुमर महिमा करुचु प्रभु। आरंभरु शेष पर्यंत हे पवित्र आत्मा तुमर नियंत्रण मध्य रखी आम मान को चलई नियो। तुमर जो प्रियदास को मनोनीत कर आज वाक्य नहीं ठिया हवा पाए आमानकर प्रिय भाई प्रताप साहू को तुम्हें विशेष भाव में आशीर्वाद कर। तुमर से आत्मांकर अभिषेक मध्य रखी तुम्हें आमान को प्रत्येक को कथा कुह, जहाँ आज आमान को तुम्हें कहवा चाहूच तुम्हें निर्विघ्न रे कुह बोली प्रार्थना करुछु। मंगलमय परमेश्वर सबुर भार तुम हस्तरे दौचु। प्रतिटी विषय पाई तुमर धन्यवाद करिके जीशुंकर प्रिय पवित्र नाम रे एई प्रार्थना उत्सर्ग करुछु, आमेन। आमाने समस्ते ठिया ही जिबा एवं से परिचित गीत बोलिबा, प्रभुकर आराधना करिके कर स्तुति प्रशंसा गान, जिहोवांक कर स्तुति प्रशंसा गान। प्रशंसा गाना जिहोवांक कर स्तुति प्रशंसा गाना, कर स्तुति प्रशंसा गाना जिहोवांक कर स्तुति प्रशंसा गाना। पवित्र स्थाने तांको शून्य गगने, पवित्र स्थाने तांको शून्य गगने, प्रशंसा गाना, प्रशंसा गाना जिहोवांक कर स्तुति प्रशंसा गाना। महिमा रे गुण से
धन्यवाद दया करिके बसंतु आमने आमମାନଙ୍କର उपासनारे आगको बढ़िबा आ आमମାନଙ୍କର सुसमाचार संगीत दल एक विशेष गीतरे आमମାନଙ୍କୁ कढ़ेई नेबे ई समय आउ सही समय आसु आमने प्रभुंकर भंडार गृह को आनिथिबा नैवेद्य उत्सर्ग करिबा आमମାନଙ୍କର दान दशमांश आमମାନଙ୍କର स्वेच्छाकृत उपहार आमମାନଙ୍କର मानवता दान किंबा धन्यवादार्थक उपहार एसबु प्रभुंकर गृह को आनी आमने नैवेद्य उत्सर्ग करिबा मु मंडलीर दिकन महाशय मान को अनुरोध करी से माने नैवेद्य संग्रह रे साहाय्य करिवे। हे परमेश्वर मोर यही इच्छा कि मो जीवन तुमर व्यवहार पात्र हेउ यार पर आधारित आमने गोटे हिंदी गीत गाउछि प्रिय माने यहाँ भी आपण मानकर परिचित अटे प्रार्थनार गीत जदि आपण माने जानि अछंती निश्चय आपण माने आमान सहित ये प्रार्थनार गीत गात से गीत होछि प्रार्थना में तुझसे करूँ वो मेरे प्यारे मसीहा। दिल की गहराई से स्तुति करो आराधना करो तन से और मन से पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं। की गहराई से स्तुति करो आराधना करो तन से और मन से पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं। हे प्रभु यीशु कितना प्यारा है तू। तुझसे करो ओ मेरे प्यारे मसीहा। चेहरा जो सबसे निराला तुझको मैं हर पल ढूंढूं तेरे संग रहकर तुझ
तुझ में खो जाऊं, आत्मा से भरता जाऊं। तेरा चेहरा जो सबसे निराला, तुझको मैं हर पल ढूंढूं। तेरे संग रहकर तुझ में खो जाऊं, आत्मा से भरता जाऊं। हे प्रभु यीशु, कितना प्यारा कितना मधुर है तेरा वचन, हर रात मेरे दोनों नयन। दुख जो सहा तूने मेरे कारण, भूलूंगा ना मैं जीवन भर। कितना मधुर है तेरा वचन, हर रात मेरे दोनों नयन। दुख जो सहा तूने मेरे कारण, भूलूंगा ना मैं जीवन भर। हे प्रभु यीशु, कितना प्यारा है तू। आजिर ध्यान निमंते ईश्वर वाक्य जो अंशटी नि आपण माने पाइबे जोहन लिखित सुसमाचार तार 2 अध्याय 1 पदरु 11 पद पर्यंत। जोहन लिखित सुसमाचार तार 2 अध्याय 1 पदरु 11 पद पर्यंत। Gospel according to St. John chapter 2 beginning from verse 1 till verse 11। जोहन 2:1 पद। तृतीय दिवस गालिलीर कान्नारे गोटे विवाह हैला, आउ जीशुंक माता सेठारे थिले। जीशु मध्य आपणा शिष्य मानक सहित सेही विवाह को निमंत्रित हेले। परे द्राक्षारस सरीजिबारु जीशुंक माता ताहांको कहिले सेमानकर द्राक्षारस नाही। सेथिरे जीशु तांको कहिले, गो नारी, मते काहींकि एथिरे जड़ित करूअछ?
ମୋହର ସମୟ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇନାହିଁ। ତାହାଙ୍କ ମାତା ପରିଚାରକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି କହନ୍ତି ତାହା କର। ଆଉ ସେଠାରେ ଯହୂଦୀମାନଙ୍କ ସୂଚୀକରଣ ରୀତି ଅନୁସାରେ 2 ବା 3 ମହଣିଆ 6 ଗୋଟା ପଥର ଜାହାଲା ରଖାଯାଇଥିଲା। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଜାହାଲା ଗୁଡ଼ିକ ପାଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି କର। ସେଥିରେ ସେମାନେ ସେହି ସବୁ ଫନ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ। ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏବେ କାଢ଼ି ନେଇ ଭୋଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟକୁ ଘେନିଯାଅ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ଘେନିଗଲେ। ଭୋଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ହୋଇଥିବା ସେହି ପାଣିକି ଚାଖି ତାହା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା ଏହା ଜାଣିନଥିବାରୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପରିଚାରକମାନେ ପାଣି କାଢ଼ିଥିଲେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ। ବରଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମରେ ଭଲ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକେ ମାତାଲ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ମନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତି। ତୁମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ରଖିଅଛ। ଯୀଶୁ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଗାଲିଲର କାନାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣା ମହିମା ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କର ଏହି ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟର ପଠନ, ଶ୍ରବଣ ଏବଂ ତହିଁର ଧ୍ୟାନରେ ତାହାଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପାଳକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଆଇବ୍ ଛିଞ୍ଚାଣୀଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦେବାର ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଉପାସନାରେ, କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା ହେତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଭାଇ ପ୍ରତାପ ସାହୁ ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର ସୁଷମାଚାର ପ୍ରଚାରକ ଆଉ ସେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମମାନେ ଧନ୍ୟବାଦୀ ଅଟୁ। ପ୍ରତାପ ଭାଇଙ୍କୁ କିଏ ନ ଜାଣେ, ସମସ୍ତେ ଆମମାନେ ଜାଣୁ, ମଲ୍ଟି ଟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର ହୁଅନ୍ତି। ସେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସପରିବାର ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମମାନେ ଜୁମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁ, ଏଣ୍ଟାୟାର ଫ୍ୟାମିଲି ୱର୍ସିପ୍ ଲିଡ୍ କରୁଥିବେ କିମ୍ବା ବାକ୍ୟ ଦେଉଥିବେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସିଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ଥର ଏଠାରୁ ସେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଣିବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଆସିବେ ଏବଂ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଭାଇ ପ୍ରତାପ ସାହୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ, ପ୍ରଶଂସା ହଉ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପାଳକ କହିଲେ ଯେ ଆଜି ମୋର ବାକ୍ୟ ଦେବାର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ମୁଁ ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟାରେ ଏହି ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ନିକଟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ରଖିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆୟୁ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାରୁ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରିବାକୁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଆଜି ପାଠ କରାଗଲା, ସମସ୍ତେ ଏହା ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏହା ଏକ ଜଣାଶୁଣା ବିଷୟ ଅଟେ, ଆଉ ଏହା ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରଥମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମରେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେଲା। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କଲେ, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କଲେ, ଆଉ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରୁ ସେମାନେ ନିଜର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅନେକ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। କାରଣ ଅନେକ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆମମାନେ ଆଲୋଚନାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବା, 10 ପଦରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମରେ ଭଲ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକେ ମାତାଲ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ମନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏହି ବାକ୍ୟର ବହୁତ ଫାଇଦା ନିଅନ୍ତି ଯେ ବାଇବେଲ ଆମକୁ କିଛି ବିଷୟରେ ଅନୁମତି ଦେଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲେ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମଟି, ଏହା ହେଉଛି ଯେ ଜଳକୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ, ଇଂଲିଶରେ ଅଛି ୱାଟର ଟୁ ୱାଇନ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଥର ମଦ୍ୟପାନ ନିଷେଧ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ମତ ନ ହୋଇ ଆତ୍ମାରେ ସ୍ରୋତ ଗୀତ ଗାଅ କହୁଛନ୍ତି, ବାଇବେଲ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ କହୁଛି,
ତେବେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କୋଉ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ ବନେଇଥିଲେ। ଯିଏ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଭୁଲ, ତାହା ପରିତ୍ୟାଗ କର। ଆମର ମୁଁ ବାଇବେଲକୁ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଥର ପଢ଼େ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦ ସେଇଠି ମୁଁ ଅଟକିଯାଏ, ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦକୁ। ଥରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳେ ଦୁଇ ଜଣ କଥା ହଉଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଜନ୍ମରୁ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଆପଣ ଅନେକ ମନ୍ଦ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କାହିଁକି ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ଯାହା ଆପଣ ଗୁଟକା ହଉ, ସ୍ମୋକ୍ ହଉ, ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ହଉ, କାହିଁକି ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ସେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟକୁ ଧରିକି ବହୁତ ଖୁସିରେ ସେ ଧରିକି ରହିଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର ବାକ୍ୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ କେହି ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ନେବେ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱିଧାର ଖଡ଼ଗ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ତାକୁ କ'ଣ ଅଶୁଚି କରେ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ତ କହୁଛି ମୁଖରେ ଯାହା ପ୍ରବେଶ କରୁଛି କିଛି ଅଶୁଚି କର ନାହିଁ। ମୁଁ ନେଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ପାନ ଖାଇପାରିବା, ଗୁଟକା ଖାଇପାରିବା, ସ୍ମୋକ୍ କରିପାରିବା। ବାକ୍ୟ ତାହା କହୁନି। ତେବେ ଆଜି ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶକୁ ସିଧାସଳଖ ଯେତେବେଳେ ଯିବା, ଏହା ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଘଟଣା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ କରିଥିଲି। ପାୱାର ପଏଣ୍ଟରେ ପାୱାର ନାହିଁ। କେହି ଜଣେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ନା ପାୱାର ଥାଏ ନା ପଏଣ୍ଟ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଥା କହିବେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏହି ବାକ୍ୟ ବହୁତ ଆଗରୁ, ଆଉ ଏଇ ସମ୍ବାଦଟି ହେଉଛି ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍ ସମ୍ବାଦ, ଆଉ ଏଇ ସମ୍ବାଦଟି ମୋ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଉ ଏହା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ବସିବେ, ଏହି ସମ୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହା ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଘଟଣା। ଗୋଟିଏ ବିବାହ ଘରରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମା ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି। ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହେବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେଇ ଭୋଜିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିବାହ, ଜନ୍ମଦିନ, ଆନିଭର୍ସରୀ ବିଭିନ୍ନ ଆମେ ଭୋଜିକୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହେଇଥାଉ। ଯଦି ଭୋଜିର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ବିଷୟ ଯୋଉଟା ମୁଖ୍ୟ ମେନ୍ ଜିନିଷ, ଯୋଉଟା ଆକର୍ଷଣ ଜିନିଷ, ବେଳେବେଳେ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କ'ଣ? ଯଦି କିଏ କହିବ ଭାତ ଡାଲି, ସେଗୁଡ଼ା ଛାଡ଼ ମ, ସେଗୁଡ଼ା କିଏ ଖାଉନି କି? ମେନ୍ ଜିନିଷ କ'ଣ? ଯାହା କହିଲେ ବି ମେନ୍ ଜିନିଷକୁ ଜଣେ ଅନେଇକି ଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ବିବାହ ଭୋଜିରେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ବିଷୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ। ଇସ୍ରାଏଲ ଯେତେବେଳେ ବିବାହଘର ହୁଏ, ତାଙ୍କର ଏଇ ଭୋଜି ଗୋଟେ ଦିନ ସମୟ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ଚାଲେ। ଆଉ ଏହି ବିବାହ ଭୋଜିରେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ବିଷୟ, ଯାହାକି ସରିଗଲେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅପମାନିତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଭୋଜି ମାନଙ୍କରେ ଭାତ ସରିଗଲେ ଏତେ ଅପମାନ ମିଳେନି, କି ଡାଲି ସରିଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗରମ ପାଣି ବସିଥିବ, ସେଥିରେ ଗରମ ପାଣି ଆଉ ଟିକେ ପଶି ଯାଇକି ତାହା ତିଆରି ହେଇପାରିବ। ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ, ଯେମିତିକି ଆଜିର ସମୟରେ ଆମେ ବାହାଘରରେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ, ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁ ସବୁ ସରିଯାଉ, ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ନ ସରୁ, ସେଇଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ କର। ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ, ଯାହାକି ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ। ଆଉ ଏହା ଯେତେବେଳେ ସରିଯାଉଛି, ଯୀଶୁଙ୍କର ମା ପ୍ରଥମେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କ'ଣ ସରୁ ନ ସରୁ, ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଯାହା ସରିଯାଇଛି, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ନାହିଁ। ମରିୟମ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସିଏ ହିଁ କିଛି କରିପାରିବେ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୀଶୁ କିଏ। ଯେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପିତାମାତା ମାନେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି କେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କଠୁ ଛାଡ଼ିକି ପୁନର୍ବାର ଫେରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିନ ଯେ ମୁଁ ମୋର ପିତାଙ୍କ ଗୃହରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ସେବେଠାରୁ ମରିୟମ ତାଙ୍କର ପିତାମାତା ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଯେ ଏହି
ଶିଶୁଟି କିଏ, ଏହି ଶିଶୁ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ, ଏବେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ନାହିଁ। ଏବେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗୋ ନାରୀ, ମୋତେ କାହିଁକି ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ କରୁଛ, ମୋହର ସମୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇନାହିଁ। ମରିୟମକୁ ଏବେ ଯୀଶୁ ନିଜେ ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଏବେ ମୋତେ ଜଡ଼ିତ କରୁଛ, ଏବେ ମୋର ସମୟ ଆସିନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମନୁଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଆଉ 100% ଥିଲେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରତ୍ଵ ମଧ୍ୟ 100% ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ହିସାବରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସିଗ୍ନାଲକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ସେଇ ଚାଳନା ଦେବେ, କେତେବେଳେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ସମୟ ଆସିନାହିଁ, ତୁମେ କିଛି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ସେଟା ମୋର ପିତା ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ମୁଁ କରିବି। ଏହି ସମୟରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ମା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ଏବେ ଯୀଶୁ ପରିଚାରକ ମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି କରନ୍ତି ତାହା କର। ଏବେ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ, ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ, ଯାହାକି ଯୀଶୁ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା କର। ମରିୟମଙ୍କର ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା ପରିଚାରକ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ କହିଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ତାହା ମନେ ରଖିଥିଲେ। କହିଲେ, ସବୁ ଭୁଲିଯାଅ, ଯୀଶୁ ଯାହା କହିବେ, ଅନ୍ୟ କିଏ କୁହନ୍ତୁ ତାହା କଥା ଭୁଲି ଯାଇପାର, ଯିଏ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି ସେଟା ତୁମେ କଲେ କର, ନ କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଯାହା କହିବେ ତାହା କର। ପରିଚାରକ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିଥିଲେ। ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଅନୁସାରେ ଏହା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ଯେ ବାଧ୍ୟତାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ବାଧ୍ୟତାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ, ଦିଟା ଜିନିଷ ଆମେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା। ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା କର। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଯଦି ବାଧ୍ୟ ହବ ତାହେଲେ ତୁମେ କିଛି ବିଷୟ ଦେଖିପାରିବ। ତ ଆମେ ଏଇ ଟୋଟାଲ ସାରାଂଶରୁ ଆମେ ଏଇ ଦୁଇଟା ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା ମାନିଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ, ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା ମାନିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଏବେ ଯୀଶୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି 6 ପଦକୁ ଯିବା, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଆଉ ସେଠାରେ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ସୂଚୀକରଣ ରୀତି ଅନୁସାରେ 2 ବା 3 ମହଣିଆ 6 ଗୋଟା ପଥର ଜାହାଲା ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯିହୁଦୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଜିକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଯେତେବେଳେ ଭୋଜିକୁ ଯାଉ, ଆଜି ଆମର ୱାଶ ବେସିନ୍ ଅଛି, ଆମେ ହାତ ଧୋଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସୂଚୀକରଣ ଅନୁସାରେ ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ପଥର ଜାହାଲା ରଖାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ସବୁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ବ୍ୟବହାର କରିକି ପାଣି ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଛି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଅଛି, ଏବେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଜାହାଲା ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି କର। ଏବେ ତାଙ୍କର ମା କହିଥିଲେ, ଯୀଶୁ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା କର। ଏବେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୁଖରୁ କ'ଣ ବାହାରିବ, ପରିଚାରକ ମାନେ ଅନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମା କହିଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଯାହା କହିବେ ତାହା ଶୁଣ। ଏବେ ଯୀଶୁ କ'ଣ କହିବେ ଅନେଇକି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାନିବା ପାଇଁ। ଯୀଶୁ କ'ଣ କହିବେ ତାହା ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଏବେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କ'ଣ କର, ଜାହାଲା ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି କର। ଆଉ ଆମେମାନେ ଜାଣୁ ସେଇ ଯୋଉ 6ଟି ପଥର ଜାହାଲା ଥିଲା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାହାଲାରେ ପ୍ରାୟ 20ରୁ 30 ଲିଟର ପାଣି ଧରେ। এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ 6ଟି ଯାକ ଜାହାଲାକୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ଆଣିକି ଏଇ ଯୋଉ ପରିଚାରକ ମାନେ ଥିଲେ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପାଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିରେ ସେମାନେ ସେହି ସବୁ ଫନ୍sh ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଫୁଲ ସେମାନେ ପାଣିରେ ସେମାନେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ, ପୁରା ଫନ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯଦି ପୁରା ମାନେ ଅଳ୍ପ ନାହିଁ, ଅଧା ନାହିଁ, ପୁରା ଫୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ କାଢ଼ି ନେଇ ଭୋଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟକୁ ଘେନି ଯାଅ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ଘେନି ଗଲେ। ଦିଟା ଜିନିଷ ଦେଖୁଛୁ। ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଜାହାଲାକୁ ପାଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି କର। ଏମାନେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁ ନାହାନ୍ତି, ଆମର ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ସରିଯାଇଛି, ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ଏବେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ, ଏ ପାଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ କ'ଣ ହବ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ନୋ ଆର୍ଗୁ, କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ବିରକ୍ତି ହଉନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯୀଶୁ କ'ଣ କହିବେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ପାଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି କର, ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ସେହି ପାଣିକୁ ନେଇକି ଭୋଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଦିଅ।
ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁନି। କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପାଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି କର, ପାଣିକୁ ନେଇକି ଏବେ ଦିଅ, ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବିଷୟ କିଛି ନ କହିକି ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଭୋଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଏବେ କାଢ଼ି ନାହିଁ, ଭୋଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟକୁ ଘେନି ଯାଇ ସେଥିରେ ସେମାନେ ଘେନି ଗଲେ। ଏବେ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଆସିବା। ଯେତେବେଳେ ଜାହାଲାକୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ଥିଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଣିକୁ ଜାହାଲାକୁ ପାଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି କର। ଦୁଇଟା ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଦୁଇଟା ଆଜ୍ଞାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଏବେ ପାରିବା ଯେ ଗୋଟେ ମହାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଘଟୁଛି। ଯୀଶୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁ ସେଇଟା ହାତ ରଖିକି କିଛି ସେଇ ପ୍ରକାର ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା, ସେ ପ୍ରକାର କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁ କିଛି ମ୍ୟାଜିକ୍ କରିବାକୁ କରିନାହାନ୍ତି। ସାଧାରଣ କଥା, ସିମ୍ପଲ କଥା ହଉଛି କି ତୁମେ ପାଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି କର, ପାଣିରେ ଦିଅ, କେବଳ ଆଜ୍ଞା ଦଉଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଯେଉଁମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ଜାଗାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ଜାଗାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ ସିଧାସଳଖ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଏହା ଯେତେବେଳେ ଆଣିବା ପୂର୍ବରୁ, ଏ ଜାହାଲାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସେ ପାଣି ଥିଲା, କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଚାହିଁନଥିଲେ କି ସେଇ ପାଣିକୁ କହିନଥାନ୍ତେ କି ଯାଇକି ତୁମେ ଏବେ ଦିଅ, ମୁଁ ତାକୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ କରିସାରିଲେଣି? କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ଏହା କୁହେ ପରମେଶ୍ୱର ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରନ୍ତି, କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ଦେଇ। ଈଶ୍ୱର ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ବିନା ସେ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କରନ୍ତି ନାହିଁ। କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅନେକ ମିରାକଲ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଆଗକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ସମାଧି ନିକଟକୁ ଲାଜାରଙ୍କର ସମାଧି ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମାର୍ଥା ମରିୟମଙ୍କର ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ସମାଧିରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଗ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପଥରଟିକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଅ, ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଲାଜାର ବାହାରି ଆସ। କ'ଣ ସେଇ ପଥର ଥିଲେ କ'ଣ ଯିଏ ମୃତକୁ ଜୀବନ ଦେଇପାରନ୍ତି, ସିଏ କ'ଣ ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ, କ'ଣ ସେଇ କବର ଭିତରୁ କ'ଣ ଡାକି ପାରିକି ଉଠେଇ ପାରିନଥାନ୍ତେ କି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆଗ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଭାବୁ ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ଜୀବନରେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁନାହାନ୍ତି? ଏହାର ପଛରେ କେତୋଟି ବିଷୟ ଆମେ ତାହା କରିପାରୁନାହୁଁ। ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କରିଛନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ, ଆଉ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆଗ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ପଥର ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେ ବାସି ହେଇଗଲାଣି, 4 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ଗନ୍ଧ ହଉଛି, ଆପଣ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଠାରେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କର। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଲାଜାରକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଜଣଙ୍କର ଚକ୍ଷୁରେ ମାଟିର ପ୍ରଲେପ ଦଉଛନ୍ତି, ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯାଅ ତୁମେ ଏବେ ସିଲୋହରେ ଧୋଇ ହୁଅ, ଆଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଧୋଇ ହଉଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୃଷ୍ଟି ପାଉଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମିରାକଲକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାଧ୍ୟତା ବିନା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମିରାକଲ ହେଇନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ମିରାକଲ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେଇନାଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଏହି ଲୋକମାନେ ଯୁକ୍ତି କରିଥାନ୍ତେ, କିଛି କରିନଥାନ୍ତେ, ତେବେ କ'ଣ ଏଇ ଜଳକୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା କି? କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କର ମା ଗୋଟିଏ କଥା, ଯୀଶୁ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା କର। ଯୀଶୁ କହିଲେ ପାଣିକୁ ଭର୍ତ୍ତି କର, ଜାହାଲାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କର, କାଢିକି ନିଅ। ଯୀଶୁଙ୍କର କଥାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେଇଯାଏ। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହଉଛି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି ବିଷୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହଉଛି। ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଜାହାଲା ସାଧାରଣ ଜାହାଲା ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ପାଣିକୁ ଢାଳ, ଢାଳିବା ସମୟରେ ମିରାକଲ ଘଟୁଛି।
ଢାଳିବା ସମୟରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି ସେମିତି କରିନି, ସବୁ ସିରିୟସ ହେଇଗଲେ କଣ ଘଟିଗଲା ବୋଲି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଘଟିଛି। 6ଟି ଯାକ ଚାହାଲା, ସେଇ ଚାହାଲାରେ ପାଣି ଥିଲା, ସରି ଯାଇଥିଲା, ସେଇଠି କିଛି ହେଇନି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସାଧାରଣ କହୁଛନ୍ତି ପାଣିକୁ ଢାଳ, ପାଣିକୁ ନେଇକି ଦିଅ। ଢାଳିବା ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଆଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଆଦେଶ ଭିତରେ ହିଁ ମିରାକଲ ହଉଛି। ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଆମେ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ପ୍ରଥମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତୋଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ପ୍ରଥମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ଢାଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା କଣ ଥିଲା କୁହନ୍ତୁ? ପାଣି ଥିଲା, ଜଳ ଥିଲା। ଏବେ ଏଇଟା କଣ ହେଲା? ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ। ଏବେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ, ନାମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏହା ହଉଛି ନାମର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ଥିଲା, ଏବେ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ ହଉଛି। ଏହାର ଆତ୍ମିକ ଅର୍ଥକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି କହିବି, ଏହା ହଉଛି ଗୋଟେ ନୂତନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ଦଉଛି। ନୂତନ ପରିଚୟ, ଇଏ ଆଉ ଜଳ ନାହିଁ, ଇଏ ଏବେ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ। ବାଇବେଲରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ନାମ ବଦଳେଇଛନ୍ତି। ଅବ୍ରାହମ ଥିଲା, ଅବ୍ରାହମରୁ ଅବ୍ରାହମ କଲେ, ଯାକବରୁ ଇସ୍ରାଏଲ କଲେ, ସାରାରୁ ସାରି କଲେ, ସିମୋନରୁ ପିତର କଲେ, ସାଉଲରୁ ପାଉଲ କଲେ, ଦାନିଏଲରୁ ବେଲଶେସର କରେ, ପୁଣି ସଦ୍ରକ ମେସନ ଅବେନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାମକରଣ। ପରମେଶ୍ୱର ଅନେକ ସମୟରେ ନାମକୁ ବଦଳେଇଥାନ୍ତି, ନୂଆ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେଇଥାଉ, ଆମର ନାମକୁ ସେ ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ମୋର ଯୋଉ ନାଁ ଥିଲା ସେଇ ନାଁ ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ଅନେକ ଲୋକ ନାମ ବଦଳାନ୍ତି ଆଫିଡେଭିଟ୍ କରିକି, ସବୁ ଇଂଲିଶ ନାଁ ଗୁଡ଼ା ରଖିଦିଅନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ନାଁ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ନାମ ବଦଳିବା କଥା ମୁଁ କହୁନି। ଯୋଉ ନାମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଚିହ୍ନିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ମାନିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିବେ, ଯୀଶୁଙ୍କର କଥାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ସେଇ ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେବେ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳିଆ ନୁହଁ। ଏବେ ଯଦି ଏକୁ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଜାଣିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହବ, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କହିବେ ଏ ଆଉ ଏ ଭଳିଆ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଆଉ ସିଏ ଭଳିଆ ନାହିଁ। ଏହା ସେତେବେଳେ ଘଟିବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିବେ। ଆମର ଅନେକ ସମୟରେ ନାଁ ବଦଳି ନଥାଏ, ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତି ସେମିତି। ଲୋକମାନେ ଆମକୁ କୁହନ୍ତି କି ହଁ ଆପଣ ଆଉ ସେ ଆପଣ ଭଳିଆ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଥିଲେ ସେମିତି ଆଉ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ସେମିତି କହିବା ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏହାର ପଛରେ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି କି ଆମେ ଯୀଶୁ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା କରିପାରି ନଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁ ଯାହା କୁହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ସେଇ କଥାକୁ ସିଏ ମାନେ, ତା ଜୀବନରେ ନାଁ ବଦଳିଯାଏ। ଲୋକମାନେ ଭିନ୍ନ ନା, ସେଇ ନାଁ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ନାଁ ଭିତରେ ଯୋଉ ରୂପ, ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ସବୁ କହିବେ ଇଏ ଆଉ ସିଏ ନୁହଁ, ଇଏ ବଦଳି ଯାଇଛି। କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯାକୁବକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ନାମ ଦେଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ନୂଆ ନାମ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ନିମନ୍ତେ। ପୁରା ନୂତନ ନିୟମରେ ସାଉଲଙ୍କର ପୁରାତନ ନାଁ ହଉଛି ସାଉଲ, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ନାଁ ଯେତେବେଳେ ପାଉଲ, ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ଆଉ ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ତାଡ଼ନାକାରୀ ଥିଲି, ଗର୍ବୀ ଥିଲି, ଅହଙ୍କାରୀ ଥିଲି, ଦାମ୍ଭିକ ଥିଲି, ଏବେ ଆଉ ସିଏ ସେଇ ପ୍ରକାର ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କଥାକୁ ଯିଏ ମାନେ, ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ହବ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖୁଛୁ, ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଘଟିଲା। ପ୍ରଥମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାଁର ବଦଳିଲା, ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି କଣ? ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ କେମିତି? ଧଳା, ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଲାଲ। ରଙ୍ଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ରଙ୍ଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଥାତ ସ୍ୱଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆଟିଚ୍ୟୁଡ। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ନାମର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହଉଛି ସ୍ୱଭାବ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହଉଛି ନୂତନ ପରିଚୟ ମିଳିବ।
ଆମେ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା ମାନିବା ନୂତନ ପରିଚୟ ଆମକୁ ମିଳିବ, ନୂତନ ଭାବରେ ଆମେ ଜୀବନ ଯାପନ କାଟିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ରଙ୍ଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଜିକାଲି ତ ବହୁତ ଜଣ ରଙ୍ଗ ବଦଳାଉଛନ୍ତି। ଥରେ ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପାଇଲି। ତାହା ଥିଲା ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡୁଅ ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ରଙ୍ଗ ବଦଳାଏ। ଏଣ୍ଡୁଅଟି ସେ ତ ଲେଖିପାରେନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କମିକ୍ସରେ ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ଏଣ୍ଡୁଅଟି ଗୋଟେ ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ ଲେଖିଛି। ଆଉ ସେ ଲେଖିଛି, ମୁଁ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହାର ମାନିଗଲି, କାରଣ ମୋ ଠାରୁ ସେମାନେ ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇବାରେ ଧୁରନ୍ଧର। ମଣିଷମାନେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଖିବେ ରଙ୍ଗ ବଦଳୁଛି। ଏବେ ଆମେ ଉପାସନା ଭିତରେ ବସିଛୁ, ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଜାଣୁଥିବେ ଆମେ କେତେ ଭଲ, ଆମର ଯିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ସିଏ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଚାରିକାନ୍ଥ ବାହାରକୁ ଗଲା ପରେ ଆମ ରଙ୍ଗ ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନିବା, ସେତେବେଳେ ଆମର ସ୍ୱଭାବ ବଦଳିଯିବ। ଏଇ ଗିର୍ଜାଘର ଭିତରେ ଯେମିତି, ଗିର୍ଜାଘର ବାହାରେ ସେମିତି, ଘର ଭିତରେ ଯେମିତି, ଅଫିସରେ ସେମିତି, ପରିବାର ଭିତରେ ଯେମିତି, କଲେଜରେ ସେମିତି। ଦି ପ୍ରକାର ହେଇପାରିବା ନାହିଁ, ସ୍ୱଭାବ ବଦଳିବ। ଏଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଜି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ବଦଳୁନି, ଯେହେତୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏକରେ ତ ନୂତନ ପରିଚୟ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ କିଏ। ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ନୂତନ ପରିଚୟ ଲୋକମାନେ ଦେବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା ମାନିବା। ସେତେବେଳେ ଆମର ସ୍ୱଭାବ ବଦଳିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିବା। ଏବେ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି, ଏଇଟାର ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଥିବ? ସାଧାରଣ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟାର ଟେଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ପିଇଲେ କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଭଲ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଯାହା କୁହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାହା କରିବା, ଏକ ସାଧାରଣ ସ୍ୱାଦ ଠାରୁ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ କରିଦେବେ। ଏହାର ଆତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁ ଯାହା କୁହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହା କରେ ନୂତନ ପରିଚୟ ପାଇବ। ଯୀଶୁ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାହା କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମର ସ୍ୱଭାବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଯୀଶୁ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ଜୀବନରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଗଲେ କେହି ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଆମେ ଆତ୍ମାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲୁ, ଶୈତାନ ବନ୍ଧନରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲୁ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ପାଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନଟା ହଠାତ୍ ବଦଳି ଯାଉଛି କି? ଜୀବନ ସେତେବେଳେ ବଦଳିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପଛରେ ଚାଲିବା, ଯୀଶୁଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେବା, ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ମାନିବା। ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ନ ମାନି କାହାର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ବଦଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯିଏ କହୁଛି ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା ନ ମାନିକି ତମେ ବଦଳିଯିବ, ସେଟା ଭୁଲ କଥା। ଯୀଶୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ କହିନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦିଅ ତୁମ ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ। ହଁ, ଆମେ କେତୋଟି ବିଷୟରେ ବଦଳିଥାଉ, ପାପରୁ କ୍ଷମା ପାଇଥାଉ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ବଦଳିବ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୀଶୁ ଯାହା ଯାହା ବାଇବେଲରେ ସବୁ କୁହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାହା କରିବା, ସେତେବେଳେ ଜୀବନ ଧୀରେ 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 ଆମର ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଗୋଟିଏ ମିରାକଲ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କାନା ନଗରରେ ଗୋଟେ ମିରାକଲ କଲେ, ପ୍ରଥମ ମିରାକଲ କଲେ ଜଳକୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ, କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଛୁ ତିନୋଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ସାଉଲଙ୍କର ଜୀବନରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନାମ ବଦଳିଗଲା, ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ବି ବଦଳିଗଲା। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ, ହିଂସା କରୁଥିଲେ, ଗର୍ବ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ? ସ୍ୱାଦ। ଲୋକମାନେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଚାଖୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଲୋକ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଆଜି କି ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିଛୁ? ପଡ଼ିଶା ଘରେ, ଆମର କଲୋନୀ ଭିତରେ, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭିତରେ, କଲେଜ ଭିତରେ, ଅଫିସ ଭିତରେ, ଯୋଉଠି ବିଜନେସ୍ କରୁଛୁ ତା ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଚାଖିକି ଜାଣନ୍ତି କି ଯେ ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଭଲ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ଜଗତର ଲବଣ ବୋଲି। ଆମେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଲବଣ ହେଇଛୁ,
ନା ଲବଣ ବିହୀନ ହେଇଛୁ, ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ହେଇଛୁ ନା ସ୍ୱାଦ ବିହୀନ ହେଇଛୁ, ଏହା ଆମେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଏମାନେ ତାହା ପାଳନ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଘଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି। ଏବେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦକୁ ଆମେମାନେ ଯିବା ଦେଖିବା, ଆଉ ସେଇ ପଦ ହଉଛି 9 ପଦ। ଏଇ 9 ପଦରେ ଅଛି, ଭୋଜର ଅଧକା ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ହୋଇଥିବା ସେହି ପାଣିକି ଚାଖି ତାହା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ଭୋଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, ସେ ଆଗ ଚାଖୁଛନ୍ତି, ଚାଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଭଳି ଜିନିଷ, ହଠାତ୍ ସରପ୍ରାଇଜ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା କୋଉଠୁ ଆସିଲା। ଏମିତି ନର୍ମାଲ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଯଦି ବଟଲରେ ପାଣି ରଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ପିଉ ପିଉ ଯଦି ମିଠା ଲାଗିବ, ଆପଣ କ'ଣ ନର୍ମାଲ ଏମିତି ପୁରା ସରପ୍ରାଇଜ ହେଇଯିବେ, ଦରକାର ହାତରୁ ଗଳି ପଡ଼ିବ ସେଇଟା, ଆରେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ବୋଲି କହିକି, ମୁଁ କ'ଣ ପିଉଛି ବୋଲି କହିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ନିଜକୁ ଫିଲ୍ ହେଇଥିବ। ତ ଏହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେବା, ଆମକୁ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଭଳି ବିଷୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଘଟିବ। ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ କ'ଣ ଆମ ଜୀବନରେ ସବୁ ସରପ୍ରାଇଜ ଅଛି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହା ପଏଣ୍ଟ ରଖିବି କି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିବା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଲା ଭଳି ବିଷୟ ଘଟିବ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଘଟିବ। ଆମେ ଦେଖିନୁ, ଆମେ ଜାଣିନୁ କ'ଣ ମୋ ଜୀବନରେ ସରପ୍ରାଇଜ ସବୁ ଲୁଚିକି ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ସରପ୍ରାଇଜ ଲୁଚିକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସରପ୍ରାଇଜ ସବୁ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା କରିବେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଯଦି ଦେଖିବା 10 ପଦରେ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି, ମନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଅର୍ଥାତ୍ ବେଷ୍ଟ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ବେଷ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଯୀଶୁ କହିଥିବା ବିଷୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପାଳନ କରେ, ତା ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ବିଷୟ କରନ୍ତି। ସେଦିନ ସେଇ ବାହାଘରରେ ଯଦି ଦେଖିବେ, ସେଇ ଲୋକ ପାଇଁ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ, ଗୋଟେ ଅପମାନର ବିଷୟ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଘୋର ଅପମାନ। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେଇ ଇତିହାସ ରହିଯିବ ଯେ ସେ ଅମୁକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୋଜି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବିଷୟଟା ସବୁଠୁ କମ୍ କରିଥିଲେ, ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଲଜ୍ଜା ଅପମାନରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେମାନେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମା କହୁଛନ୍ତି ସରିଯାଇଛି ବୋଲି, ଅନେକ ସମୟରେ ମାର୍କ 5 ପର୍ବ 25-26ରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଯେ କି ଅନେକ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରି ସର୍ବସ୍ୱ ବ୍ୟୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଛୁ ଜଣେ 12 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଦର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତା, ତାର ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଲେଖା ହେଇଛି, ସର୍ବସ୍ୱ ବ୍ୟୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ସରିଗଲା, ଏବେ ସେ ମରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ ଆଶା ନାହିଁ, ସୁସ୍ଥତା ପାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଭରସା ନାହିଁ, ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଆଉ ଭଲ ଡକ୍ଟର ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏହା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁ ସରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ବେଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ଲେଖା ହେଇଛି, ସର୍ବସ୍ୱ ବିକ୍ରୟ କରିଥିଲେ, ବ୍ୟୟ କରିଥିଲେ, କିଛି ଉପକାର ପାଇନଥିଲେ, ବରଂ ଅଧିକ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ହିଲିଂ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ସରିଗଲା ପରେ, ଆଜି ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କେହି କେହି ସେଇ ପ୍ରକାର ଥାଇପାରନ୍ତି ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁ ସରିଗଲା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ବଞ୍ଚିକି କ'ଣ ଲାଭ। ଅନେକ ଜଣ ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ସବୁ ସରିଗଲା କହିକି ନିଜକୁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ନିଜକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସବୁ ସରିଗଲେ ବି ଜଣେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଅଛି, ଯିଏକି ସବୁ ସରିଗଲେ ବି ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ମୋ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଜଣକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଲୁକ 5 ପର୍ବ 46 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଲୁକ 15 ପର୍ବ 14ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଇଏ ଜଣେ ଧନୀ ପୁଅଙ୍କର 2 ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ସାନ ପୁଅ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଅପବ୍ୟୟ କଲା ପରେ, ସବୁ ଅପବ୍ୟୟ କଲା ପରେ ଏବେ ନିରାଶରେ ଅଛି, ଏବେ ହତାଶରେ ଅଛି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ବଞ୍ଚିବି ନା ମରିବି, ଏଇ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସୁଥିବ। ମୁଁ ଯାହା ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଣିଥିଲି ସବୁ ଉଡେଇ ଦେଲି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ।
ସବୁ ତାଙ୍କର ନଷ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ କ'ଣ କରିବେ? ମନ ଫେରେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେମାନେ ଯଦି ସେଇ ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟିବୁ, ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସିବୁ, ସବୁ ସରିଗଲା ପରେ ବି ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବୁ, ଯୀଶୁଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିବୁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ପଛରେ ଆସିବୁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବୁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯାହା କହିଛ ତାହା ମୁଁ କରିବି ଏବେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବୁ, ଆମ ଜୀବନରେ ସେ ମହାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବେ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ 10 ପଦରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଯାହା କରନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ କରନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିବା, ଯୀଶୁଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିବା, ତାହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଦେବେ, ବେଷ୍ଟ ବିଷୟ ଦେବେ। ଏବଂ 11 ପଦରେ ଅଛି ଯେ ଯୀଶୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଗାଲିଲୀର କାନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରି, ସେଦିନ ଯଦି ସେହି ପରିଚାରକ ମାନେ ଶୁଣି ନଥାନ୍ତେ, ଯୀଶୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଯଦି କରିନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଗୌରବ ପାଇଥାନ୍ତେ କି? ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱର ଗୌରବ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହେବେ, କେବେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଗୌରବ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯୀଶୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଗାଲିଲୀର କାନାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆପଣା ମହିମା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା ଆମେ କରିବା। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ହବ ନା, ଆଉ ହବ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି ଅନେକଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଲୁକ 5 ପର୍ବ 4-6ରେ ସେ କଥା ଶେଷ କରି ସିମୋନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗଭୀର ଜଳକୁ ମାଛ ଧରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କର ଜାଲ ପକାଅ। ଏଥିରେ ସିମୋନ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହେ ଗୁରୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ରାତିଯାକ ପରିଶ୍ରମ କରି କିଛି ଧରିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ, ଏଇ ଶବ୍ଦକୁ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ପିତର କହୁଛନ୍ତି ରାତି ସାରା ଆମେ ମାଛ ମାରିଲୁ, କିଛି ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଫିସରମ୍ୟାନ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ମାଛ କୋଉଠି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଗଭୀର ଜଳକୁ ଯାଇକି, ଇଏ କୌଣସି ଯୁକ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ତାହା କରିବି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କଥାରେ, ଏଇଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ଗଲେ ବୋଲି କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଘଟିଲା, କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଘଟିଲା। ଆଉ ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଘଟିଲା, ରଖିବା ପାଇଁ ଜାଲ ଛିଣ୍ଡିବାକୁ ବସିଲା ବୋଲି ଜାଗା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆସ ଆସ, ଆମର ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପଡ଼ିଛି, ଆସ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯୀଶୁଙ୍କର କଥାରେ ଚାଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଚାଲେ, ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ସ୍ୱଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଏବଂ ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ ଯେ ତାହା ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। ପ୍ରଭୁ ପିତର କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ। ଏବେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦେଖିବା, ଆମେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସବୁ ତାଙ୍କର ମନ କଥାକୁ କହିଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଭଏସ ଶୁଣିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଇଛି, ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 5:3 ଲେଖା ହେଇଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଅର୍ଥ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା। ପୁଣି ଯୋହନ 14:15 ଲେଖା ହେଇଛି, ଯଦି ମୋତେ ପ୍ରେମ କର ମୋହର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବ। ପୁଣି ଲୁକ 6:46ରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଲେଖା ହେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଅର୍ଥ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା। ଏଇ ଦିଟା ଯାକ ଜିନିଷ ମିଶିକି ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ବା ମୁଁ ଯଦି ଖାଲି କହିବି ଯେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଯଦି ପାଳନ କରୁନାହିଁ, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି, ବାଧ୍ୟ ହଉଛି, ତାହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏବେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ସବୁ କହିଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏହା କର, ତାହା କର, ସେଇଟା କର ନାହିଁ। ଏବେ ସେ ସବୁ କହିଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢିବା ଯୀଶୁ କ'ଣ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଏଇଟା କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ
ଇଚ୍ଛା କରିବେ, ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଖାଲି କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିବା କି, କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ମାନିବାର ଅଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ତାହା ଆଦି ପୁସ୍ତକ 41 ପର୍ବ 55 ଲେଖା ଅଛି। ପୁଣି ସମୁଦାୟ ମିଶର ଦେଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ନ୍ତେ ପ୍ରଜାମାନେ ଆହାର ନିମନ୍ତେ ଫାରୋଙ୍କ ନିକଟରେ ଡକା ପକାଇଲେ। ତହିଁରେ ଫାରୋ ସମସ୍ତ ମିଶ୍ରୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯୋସେଫ ନିକଟକୁ ଯାଅ, ସେ ଯାହା କହନ୍ତି ତାହା କର। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବସିଛୁ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଫାରୋ ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯୋସେଫ ନିକଟକୁ ଯାଅ, ସିଏ ଯାହା କହନ୍ତି ତାହା କର। ଆଉ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୋସେଫ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ଆମେମାନେ ସେଇଠି ଦେଖୁଛୁ। ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦେଖିବା ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 5 ପର୍ବ 13 ଆଉ 14 ଲେଖା ଅଛି, ନାମାନ କୁଷ୍ଟି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଇଲିଶାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଇଲିଶା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀରେ 7 ଥର ବୁଡ଼ାଅ, ତହିଁରେ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ହେବ। ତାପରେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପାଖରେ କ'ଣ ଉତ୍ତମ ନଦୀ ନାହିଁ କି, ମୁଁ କ'ଣ ସେହି ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଗାଧେଇ ପାରିନଥାନ୍ତି କି, ବୁଡ଼ି ନଥାନ୍ତି କି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଠି କାହିଁ କରିବି? ତାଙ୍କର ଦାସମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କ'ଣ କଷ୍ଟ କାମ କହିଥାନ୍ତେ କରିନଥାନ୍ତେ କି? ଯଦି ସେ କହୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ 7 ଥର ବୁଡ଼। ଏତିକି କଥାରେ ସେ ନିଜେ ଶୁଣିଲେ, ଆଉ ଯାଇକି ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀରେ ଗାଧେଇବା ବୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହସ୍ତ, ତାଙ୍କର ଚର୍ମ ଶିଶୁ ପରି ହେଉଛି, କୁଷ୍ଠ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି? ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ଦରକାର, କାଉନସେଲିଂ ପାଇଁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ହୁଏତ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରୁନଥିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପାଳକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ କହିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥରେ କଢ଼େଇ ନେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା। ତେବେ ଗଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଏଦିନ ନାମାନ କୁଷ୍ଟି ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ସିଧା ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏଲିୟ, ଇଲିଶା ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ। ସାରିଫତର ଜଣେ ବିଧବା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଲିୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କ'ଣ କର, ଆଗ ମୋ ପାଇଁ ଦିଅ। ଆଉ ସେତିକି କେବଳ କରିଛନ୍ତି। ଲେଖା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 17:7-16 ଭିତରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସିଏ ଏତେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିଲା, ତାଙ୍କର ମଇଦା କଳସ ତୈଳର ଅଭାବ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେଇସାରିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯାହା ତମ ପାଖରେ ଅଛି ଆଗ ମୋତେ ତୁମେ ଦିଅ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଖରେ ଏତିକି ଅଛି, ସେତିକି ବି ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାରେ ସେ ଶୁଣିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର କଥାକୁ ସେ ମାନିଲେ, ତୈଳର ଅଭାବ ହେଲା ନାହିଁ। ଏଲିଶା ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଷୟରେ କୁହାଉଛି ଯେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣ, ତୁମର ଯେଉଁ ଅଭାବ ହେଇଛି ତୁମେ ଆଗ ମୋ ପାଇଁ ତିଆରି କର। ତ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକ କଥା କୁହନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିସଗାଇଡ କରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମାନିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିବା, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଘଟିବ, ଅନେକ ମିରାକଲ ଘଟିବ। ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ କାନା ନଗରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଜଳରୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମାନି ନାହୁଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଯଦି ତାହା ଆମେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ମିରାକଲ, ଅନେକ ବ୍ଲେସିଂ ଆଉ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ସେ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रताप भाई प्रभुकर वाक्यर आम मान को सुंदर भाव बुझे से जहा कहते ताहा कर एटा हूँ गोटे आदेश आम मानकर निमंते प्रभु तांकर दास को आम मान को प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु पानी ढालिबारु केमते लाल हैला यार रहस्य जानिया पाई चाहिए प्रताप भाई को पचारे प्रार्थना करवा मु अनुरोध करी आम मानकर पालक आचार्य डॉक्टर आयुब छिंचाणी से आसवे प्रार्थना करेंगे एवं शेष आशीष भिक्षा करेंगे आज उपासना को आम सांग करवा आसंतु प्रार्थना करिबा। करुणामय स्वर्गस्थ पिता मानकर प्रेममय प्रभु तुमर पवित्र वाक्य निमंते तुम नाम को धन्यवाद दौछु। हाँ प्रभु तुम वाक्य पालन रे आशीर्वाद अच्छी तुम वाक्य पालन रे आश्चर्य कर्म अच्छी तुम वाक्य पालन रे हाँ प्रभु आमानकर जीवन पाई सबू अच्छी। हे प्रिय प्रभु तुमर वाक्य माने शुणीचु पालन करने आमान को साहाय्य कर प्रभु तुम्हें आमान को दया कर वाक्यर श्रोता मात्र होई जेपरी आपण मान को आमने प्रवंचना न करू मात्र प्रभु तुमर वाक्य को जीवन रे पालन करी हाँ प्रभु तुमर इच्छा को साधन करिवो तुमर गौरव को प्रतिष्ठा करिवो आम प्रत्येक को दया कर तुम युवादास को प्रभु आज आमान मध्य व्यवहार कल बोली धन्यवाद दोछु तांको आहरी तुमर वाक्यर ज्ञानर गभीरता मध्य को कढ़े नियो और अधिक तुमर गौरव निमंते तांको व्यवहार कर प्रभु एत बेले आम निज निज गृह को बाहुड़ी जीवो आम समस्त तुम्हें आशीर्वाद कर एवं प्रभु आ तुम्हें आमान को ये सप्ताह सारा तुमर गौरवर साक्ष्य बहन करने एवं प्रभु आमान को जीवन रे प्रति मुहूर्त रे तुमर वाक्य को पालन करने तुमर पवित्र आत्मांकर सहायता प्रदान कर यही प्रार्थना जीशु को नाम उत्सर्ग करुअछु आमेन। एतले पिता परमेश्वरंकर असीम प्रेम प्रभु ख्रीष्टंकर अनुग्रह पवित्र धर्मात्मा परमेश्वरंकर चिरंदन शांति शक्ति एवं सुमधुर सहभागिता और चेतना आम्भमानकर सहित रे ख्रीष्ट स्थित प्रत्येक विश्वासी भाई भणी मान सहित रे यही समय ठुर ख्रीष्ट जीशुंकर द्वितीय आगमन पर्यंत सदा काल संगे संगे रही मंगल एवं उपकार करंतो आमेन। समस्त को नमस्कार।